special event is that we have the entire team of Big Boss 1, Season 1 and Season 2 together, Marathi, celebrating the success of the entire Big Boss. And most importantly, Pepper and Pint as a restaurant, what we have opened is authenticatedly on 65 to 70%. The USPs are Indian food out over here. And we also have a little bit of tinge of Mumbai Maharashtrian cuisine in that. So these guys had this opportunity. It's a celebrity struck place. We have already had a lot of celebrities visit this place, and the word of mouth is spreading about the food. So eventually this is how we got in contact with them, and they chose our venue to host our event tonight. That's it. So do we see a Big Boss, as I said, a mini house happening inside? What is that we are expecting? Yeah, so regarding Big Boss 1 and 2 Marathi, when we met Smita, she was asking for very Marathi food. So we specially added few Marathi cuisine to our menu today. And also we want to reach Big Boss heights very soon. And we were very happy to see this place as a celebrity driven area and celebrity driven place these days. And I hope we see more and more celebrities tonight. And good luck to all. So जो menu plan हुआ था आपने कहा कुछ मराठी special. So कैसे how did you all come up with the menu? You combinations with that together. Yes. A little bit of Malwani touches there in some of our food. We always have Indian fusion out over here. And if you go to see, our chef has worked very well on a very short notice to ensure that the people, our Maharashtrian local crowd, does not feel the lack of the Marathi taste that we have in our food. The kobracha vatap and everything, whatever you call, is little bit inculcated into everything that we have, especially cooked for them tonight. Smita is your friend also. So कैसा आप लोग का जब Big Boss house से निकली तो कैसा experience था? क्या special चीजें as an outsider when we know it's. नहीं, पहले तो बहुत खुशी जान के कि मेरी फ्रेंड जो है वो ही जीत के आई है. एंड बाहर आने के बाद में हमको ऐसा लगा था कि इसका एक अलग रूप भी देखने मिला, विच वी डोंट सी इन एवरीडेज लाइफ. सो स्मिता को ऐसे जान के भी अच्छा लगा. एंड वी वांट एवरीवन टू सी टुनाइट कि बिग बॉस में जो लोग थोड़े थोड़े लोग हैं ना, नेगेटिव कैरेक्टर्स भी होते हैं. सो पेरेंट्स वो टीवी देखते हैं, वो होते हैं ये मुझे कैरेक्टर पसंद नहीं है. बट व्हेन यू सी देम टुनाइट एंड रोज की लाइफ में जब देखते हैं तब लगता है कि नहीं, ये हमारे जैसे ही है. हमारे जैसे नॉर्मल लाइफ जीते हैं, हमारे जैसे ही खाते हैं. अभी उसमें से अगर मेरी फ्रेंड चुन के आई तो नथिंग लाइक दैट. Thank you very much. Thank you Have so a great much. night. Thank you. ये लाइट इतनी आती है, लोग इतने सारे अब दिख रहे हैं. Hello guys. Hello. Hi. Good evening. So we just took pictures together. Oh, okay. Come closer. Sure. मेकअप नहीं आ रहा है? आ रहा है? मैं अंदर हूँ थोड़ी सी. ये नहीं आएगा ना? ठीक है, ड्रेस इट्स ओके. You can hold me. Perfect. Just one more together. Yeah. So you can just be in the center. Just change the position. Center. Come Yeah, center. that's what. हो आपण आपलं करूया नंतर परत परत. So they can turn that around. Yeah, better. Now we can do the same thing over here. This? That's better.
long. Yeah, in my camera. Ready? Rolling? काय सांगशील पार्टी ऑर्गनाईज करण्यामध्ये एक मिनिट सगळे करणार हो येणार करणार कट्ट्यावर आहे कट्ट्यावर एकदम यांचा आधी संपून घेऊया आपण Smita, आज एक special, paper and You look in finance front. turned like a Big Boss house and you all are discussing your experiences. तो क्या special है? अभी लीना से वही बात कर रहे थे आपके आने से पहले. तो कैसे planning हुई? क्या what is special for tonight? Okay, the whole thing behind this is very different. I mean, season 1 हुआ था, we had success party, बहुत सारी parties हुई, हम सब लोग साथ में आए इस बहाने से. इसके बाद ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, ऑब्वियसली 1 साल होके गया है और सेकेंड सीज़न आया. सेकेंड सीज़न बहुत सक्सेसफुल, वो भी बहुत सक्सेसफुल सीज़न रहा है. बट राइट आफ्टर द फिनाले सब लोग बिजी हो गए थे गणेशोत्सव में. तो 10 दिन सब लोग ही बिजी थे अपने अपने गणपति फेस्टिवल में. तो मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था या फिर मिल नहीं पाए सबको. एंड आई रिमेंबर मैं अंदर गई थी सीज़न 2 में, एक दिन के लिए गेस्ट बन के गई थी और मैं सबसे ओपनली बात नहीं कर पाई थी. बहुत तमन्ना थी, मैं बहुत कुछ बात करना चाह रही थी, लेकिन ऑब्वियसली मुझे भी बहुत सारी लिमिटेशंस थी. मैं भी अपने दायरे में गेम खेल रही थी वहाँ पे. आई कुडंट बी दैट ओपन, आई कुडंट शेयर माई एक्सपीरियंस, आई कुडंट ask their experiences as much. So I was thinking and I was looking for an opportunity to catch up together, and not only me, I think everybody, we all were waiting for an opportunity to catch up together, and I think this was the best time क्योंकि गणेशोत्सव अभी ख़त्म हो गया है. Everybody's kind of got a little free with all their commitments and all those festive whole festival thing happening. So we all were waiting and looking forward. बहुत सारे मराठी सीज़न 1 के सीज़न 2 को मिल नहीं पाए थे. तो आई थॉट दिस वाज अ गुड थॉट ऑफ गेटिंग एवरीबडी टुगेदर एंड वी कैच अप विद ऑल आवर एक्सपीरियंसेस एंड शेयर आवर एक्सपीरियंसेस एंड there's so much we had to talk. तो ये सब हम अभी करेंगे and of course we are going to be partying also. And of course Leena is here. Leena and me, I mean Leena joined in together and we said okay, let's have it in Pepper and Pine. And so this party is from us and it's going to be a great rocking party. I'm really looking forward. So Leena, how do you feel? Yeah. When I met her, so that time she was very much कि थोड़ा Maharashtrian food होगा, ये होगा. So especially for Smita, we have curated few Marathi cuisine. So शायद इन लोगों को थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा नारियल का वाटप, this that मारवाड़ी टच का, and everything we have tried to make it. So let's see end of the party पता चलेगा कि she is happy or Yes, not. You know. I know. See, I have friends all around, and I know I'm a Maharashtrian. I know what we like and what I've lived with them for 100 days, so I very much know what they would love to eat and what are the taste. I'm very international, of course. I keep traveling all around the world, but I know what we would love, and I've lived with them for so long. So I wanted to have all that in the cuisine, and she's done an excellent job just planning the entire menu and everything. It is so handpicked and planned in very small, detailed way. So that she's amazing. She's really amazing. Thank you. तिथं काय सांगशील आज पार्टी ऑर्गनाईज करण्यामागचं खास कारण काय होतं? तुमचा कुठे कॅमेरा तिकडे बघेन म्हणजे समोर समोरच आहे ना शिवम टिश्यू वन से. हां आय नीड अ टिश्यू एक मिनिट ओके ऑलराईट गाईज नमस्कार. आज आम्ही इकडे पेपर अँड पाईनमध्ये आहोत आणि गणपती संपलेला आहे. ऑफकोर्स सीझन 2 पण संपलेला आहे आणि खूप सक्सेस, हा पण एक खूप सक्सेसफुल सीझन झाला आहे. खूप वेगळा सीझन होता. ऑफकोर्स सगळेजण म्हणतात की सीझन 1 आणि सीझन 2 खूप वेगळे आहेत, तर ऑफकोर्स दरवर्षी एक वेगळा सीझन येणार आहे. सीझन 3सुद्धा खूप वेगळा असणार आहे. पण या सीझन्स नंतर ज्या दिवशी फिनाले झाला त्याच्या दुसऱ्या दिवसापासून आपण गणपतीमध्ये व्यस्त झालो आपल्या फेस्टिवल्समध्ये, आणि बाहेर तेवढं घराबाहेर पडणं किंवा एकत्र सगळेजण मिळणं भेटणं हे जरा अवघड झालं होतं. पण आता ऑब्व्हियसली आय थिंक दिस इज अ गुड टाईम. आय वॉज वेटिंग की आपण सगळेजण एकत्र येऊ, आणि घराच्या आत गेले होते मी या सीझनमध्ये, पण ओपनली सगळ्यांशी बोलता येत नव्हतं. ऑफकोर्स खूप लिमिटेशन्स होते, खूप रूल्स होते बिग बॉसचे. तर आता आय थिंक दिस इज द टाईम. सगळ्यांना भेटण्यासाठी मी खूप उत्सुक आहे. आय एम रिअली लुकिंग फॉरवर्ड, आणि खूप काही शेअर करायचं आहे. आणि घरामध्ये ज्या वातावरणामध्ये सगळेजण म्हणजे ऑलमोस्ट तेव्हा आय थिंक 5-6 आठवडे झाले होते, आणि
एका वेगळ्या प्रेशरमध्ये होते, पण आता आज आम्ही भेटू तर एका वेगळ्या म्हणजे तो प्रेशर नक्कीच नसणार आहे आणि टास्क खेळायचा आहे किंवा असं काहीच नसणार आहे. तर एकत्र इट्स वॉन्ट टू बी अ व्हेरी फ्री सेल्फ वेअर वी कॅन जस्ट शेअर एक्सपिरियन्सेस. तर लीना ओन्स पेपर अँड पाइंट आणि वी थॉट की लेट्स हॅव दिस होल पार्टी टुगेदर आणि have this whole thing coming up together. It will be a nice occasion. सगळ्यांना भेटायचं होतं आणि आय वॉज सरप्राईज्ड. म्हणजे जो रिस्पॉन्स मिळाला, मी जेव्हा सीझन 2च्या सगळ्या कंटेस्टंटना फोन केला पर्सनली आणि वेन वॉज इन्व्हायटिंग देम लाईक या वी आर इन. इट वॉज सो नाईस. इट्स लाईक अ बिग फॅमिली. म्हणजे जे अनुभव प्रॉबेबली आम्ही जे ज्या 100 दिवसामध्ये जे काय अनुभवलं, आय एम शुअर त्यांनी पण तेच अनुभवलं आहे आणि खरंच सांगते तुम्हाला सगळ्यांना हे फार कमी लोकांना अनुभवायला मिळतं. आय विश यू कुड एक्सपिरियन्स दिस. इट्स व्हेरी डिफरंट, इट्स व्हेरी स्पेशल आणि 100 दिवस राहणं इट इज नॉट अ जोक. सो हॅट्स ऑफ टू ऑल दोज इनमेट्स. तर आज आम्ही भेटणार आहोत तिकडे आणि वी गोइंग टू कॅच अप ऑन अ लॉट ऑफ टॉकिंग, अ लॉट ऑफ डान्सिंग, अ लॉट ऑफ ईटिंग फूड आणि इट्स गोइंग टू बी फन. लीना, बॉलिवूडचं तारांगण असं लोटलेलं होतं तुझ्या ह्याच्यासाठी शुभेच्छा देण्यासाठी, पण यावर्षी म्हणजे दोन एक कॉम्बिनेशन करण्याचं तुला आयडिया कुठून आली? मागच्या वेळेस ऑफकोर्स बॉलिवूड सगळे खूप साथ मिळाली, पण आज जे आहे, आजचं जे आहे, तुम्ही आजचं विचारताय ना? हां, मग आजचं जे आहे हे स्पेशल आहे. इट इज व्हेरी हे माझ्यासाठी खूप घरगुती म्हणता येईल की तुम्ही जर आज पाहिलं मी बाहेर कोणालाच इन्व्हाइट केलेलं नाही आम्ही जास्त. नुसतं म्हणजे फोकस तेवढाच आहे कारण माझे फ्रेंड्स खूप आहेत, म्हणजे बॉलिवूडमध्ये पण आहेत, सगळीकडे आहेत. जर इन्व्हाइट करायचं ठरवलं असतं तर मग माझं लक्ष डायवर्ट झालं असतं आणि हा खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे की मग टेलिव्हिजनचे फ्रेंड्स खूप आहेत. मग मी आले असते, मी निम्म्या वेळ त्यांच्याबरोबर, मग निम्म्या वेळ बिग बॉसच्या फ्रेंड्सबरोबर, मग निम्म्या वेळ सगळं असं मी खूप डायवर्ट झाले असते. म्हणून मी फार क्लिअर होते डोक्यामध्ये की ही जी पार्टी आहे ही फक्त आणि फक्त बिग बॉसच्या माझ्या या फ्रेंड्सबरोबर मला वेळ घालवायचा आहे आणि म्हणून ही पार्टी ऑर्गनाईज केली आहे. म्हणून सॉरी तुम्हाला या पार्टीमध्ये जास्त बॉलिवूड वगैरे जास्त कोणी बघायला मिळणार नाही, पण फक्त बिग बॉस मराठी सीझन 1 आणि 2चे कंटेस्टंट्स बघायला मिळतील कारण मला भरभरून त्यांना वेळ द्यायचा आणि मलाही त्यांचा वेळ घ्यायचा आहे. डिझाईन केलं तुझं? माझी स्टायलिस्ट रिचा राणावत हे सगळ्यांनाच माहिती आहे. तर डिझायनर आय एम नॉट व्हेरी शुअर एक्झॅक्टली, पण स्टायलिस्ट जी आहे ती रिचा राणावत आणि शी ऑलवेज स्टाईल्स मी अप आणि डिझाईन्स मी. सो दिस टाइम इट्स अनदर डिझायनर बट स्टाईल बाय रिचा अँड टीम. Another one thing, how do you like Pepper Pint as a place to, dine, like as you said, meet friends? So what is your view about Pepper Pint as a place? I am amazed with Pepper and Pint. Pepper and Pint has an amazing menu. It's very, very different and very handcrafted. Initially, when we were planning a menu, we were thinking, apne aap se whatever you want, what do you think, you are better at it and things like that. But when I saw the pictures coming in and when I saw their menu, it was so interesting and so amazing. I said, yeah. Please, I'll leave it up to you. You know what is best. Yes, And yes. I completely let Leena take over rather. We have taken a very good care of the menu. Exactly. So food is very important. Whenever we go out, for any special occasion, food is an important part. Apart from it is the ambience. Apart from it is the music, the lighting, and everything plays an important part. And today we have live music, which Yes. I was really This was a excited. surprise for them. It Yeah. was a live band for them. Yeah. That's it. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, thank you guys. Can I get one more? So सुशांत सर, आज स्मिता मैम ने बिग बॉस के लिए पार्टी रखी है स्पेशली, क्या बोलना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि बिग बॉस के लिए नई पार्टी रखी है. जो बिग बॉस के घर पे सीज़न 1 और सीज़न 2 में मराठी बिग बॉस के घर पे गए थे, वो सारे वहाँ के जो रहिवासी थे, जो मराठी में हम लोग रहिवासी बोलते हैं, तो वो रहिवासी आज यहाँ पे आने वाले हैं. तकरीबन मेरे को ऐसा लगता है कि शायद 35 लोग हैं जो बिग बॉस सीज़न 1 और सीज़न 2 में थे. वो पहली बार एक साथ मिलने वाले हैं और ये मौका स्मिता गोनकर जो हमारी प्यारी दोस्त है उन्होंने हमें दिया. ये बहुत ही अच्छी बात है. बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं सभी को मिलने के लिए.
तो आप भी हमारे साथ शामिल हो जाइए. और काय सांगशील आज स्मिताने आज पार्टी ऑर्गनाईज केलेली आहे आणि सगळ्यांचं रियुनियन होते या निमित्ताने, असं काय म्हणताय? मला असं वाटतं की स्मिताने ही पार्टी नुसतीच ठेवली नाही आहे, तर या निमित्ताने एक आगळीवेगळी भेट सीझन 1चे आणि सीझन 2चे सगळे कंटेस्टंट आज भेटणार आहेत. त्याचबरोबर तिने अजून कोणाकोणाला बोलवलं आहे हे सगळं गुलदस्त्यात आहे, त्याच्यामुळे आतमध्ये गेल्यानंतर मला कळेल की कोण कोण भेटणार आहे. आणि तू म्हणालास त्यानुसार रियुनियन, या रियुनियनमधून निश्चितच काहीतरी एक चांगलं निष्पन्न होईल असा एक विश्वास आहे. आणि स्मिताने आम्हाला सगळ्यांना इकडे इन्व्हाइट केलं, त्यासाठी स्मिताचं मनापासून थँक्स. सर्वात जास्त आधी तू कोणाला भेटशील? ऑफकोर्स स्मिताला, कारण ती होस्ट आहे आणि त्याही पलीकडे जाऊन ती माझी एक फॅमिली मेंबर आहे, माझी फ्रेंड आहे, व्हेरी क्लोज फ्रेंड. सो मी खूप एक्सायटेड आहे सगळ्यांनाच भेटायला, पण निश्चितपणे आत गेल्यानंतर स्मितालाच भेटेल. थँक्यू. थँक्स. रोल हो गया, रोल निकल गया. रोल एक अलग से करने वाले हम लोग. सो ये साइड में, ये साइड, वो साइड, वो साइड. थँक्यू. नमस्कार, कसे आहात? आलात? व्हेरी गुड. थँक्यू. हो गया भैया, बैठ हो गया. एक सेकंड अकेला कर लिया. साथ में कर लेंगे. हाँ, हाँ, साथ में. काढून टाकायचा म्हणजे. चला. या साईडला. तुलिकाजी साइड. Thank you. So, ma'am, this is your solo picture. हाँ. Ma'am, this is your solo picture. उनको देखिए भाई, मैं छोड़ के आती हूँ. तुलिका जी. Join करूँगी. हम- तुलिका जी. हाँ. Yes, ma'am. If you can just step one step. That's it. हो गया? हो गया? Silence, please. Silence. Ready? काय बोलायचं नाही. रेशम कसं वाटते एकूणच आता म्हणजे सीझन 1 आणि सीझन 2 ची आता रियुनियन झालेली आहे, काय सगळ्यांना भेटून किती आनंद झाला, काय? सीझन 2 जे ऑफकोर्स फार काही ओळखीचे नाही आहेत माझे पण ऑफकोर्स मी इथे आली आहे खास करून सीझन 1च्या माझ्या सगळ्या कंटेस्टंट्सना, माझ्या मित्रांना मैत्रिणींना भेटायला. आणि नक्कीच स्मिता आहे वेडी मुलगी, मान्य करते मी की तीच हे सगळं करू शकते की सीझन 1च्या लोकांना पण बोलवेल, सीझन 2च्या लोकांना पण बोलवेल, बिकॉज शी हॅज अ व्हेरी बिग हार्ट अँड शी इज अ व्हेरी गुड सोल. तर आय थिंक हे मॅनेज करणं फक्त तिलाच चांगलं जमतं. पण आय गेस आता सीझन 1 आणि सीझन 2चे सगळेच कंटेस्टंट्स एकत्र आलेत तर छान गप्पा होतील. आय थिंक विल हॅव अ गुड पार्टी. Thank you so much. So if you can come closer. Okay, sure. Okay, let's be
I think let's just be very quick here so we can spend more time there. Yes. Also, one more question. Solo बाकी है अभी सीझन 2 चे कलाकार आता जमलेले आहेत बिग बॉसचे. एकूणच हा जो एक्सपिरियन्स आहे तुम्हाला किती नॉस्टॅल्जिक करतोय आणि काय वाटतं? बोल ना तू आधी. डेफिनेटली नॉस्टॅल्जिक करतोय कारण बिग बॉस हा विषय निघाला. आवाज कसा पण होणार, मिक्स नाही होणार आवाज. नक्कीच नॉस्टॅल्जिक होतोय कारण का आमचा सीझन तर आत्ता जस्ट संपलेला आहे आणि परत एकदा सगळे एकत्र येणार हे फिलिंगच खूप छान आहे आणि पुन्हा बिग बॉसच्या घरात गेल्यासारखं वाटेल असं वाटतंय. ॲक्च्युली दुसरा सीझन मी फॉलो करायला लागलो होतो पण काही दिवसांनी मी ते थांबवलं. अनेक कारणं होती त्यामागे. पण आम्हाला जेव्हा आतमध्ये ह्या सीझनला पाठवत होते फर्स्ट सीझनमधले आम्हाला 6 लोकांना पाठवायचं होतं. मला नेमकं जाता आलं नाही याचं मला खूप वाईट वाटलं. सेट वेगळ्या ठिकाणी होता, घराची रचना वेगळी होती, पण शो तोच होता, फॉर्मॅट तोच होता. त्यांनासुद्धा आतमध्ये असलेल्यांना ऑलमोस्ट 8-10 आठवडे झालेले होते. सो त्यांना आत्ता कसं वाटतं हे आम्हाला माहिती होतं आत्ता त्यांचं काय चालू असेल. पण मला ते जमलं नाही याचं वाईट वाटतं थोडं. पण आज स्मितानी हे सगळं जे काही घडवून आणलं, दोन्ही सीझनच्या कंटेस्टंट्सना एकत्र आणलं, त्यामध्ये मजा येईल. सगळ्या गप्पांना आठवणींना पुन्हा उजाळा मिळेल असं वाटतं. बिग बॉस हा फॉर्मॅटच इतका गंमतशीर आहे की पहिला सीझन काय, दुसरा सीझन, इथून पुढे जितके सीझन येतील ते सगळे निश्चितपणे रंगतील. कारण आतल्या सदस्यांच्या स्वभावावरती, त्यांच्या वागण्यावरती, त्यांच्या एकमेकांच्या नात्यांवरती हा सगळा कार्यक्रम अवलंबून आहे. त्यामुळे जसा पहिला सीझन गाजला तसा दुसरासुद्धा निश्चितपणे गाजला. मला फक्त एवढंच म्हणावंसं वाटतं की कुठल्याही सीझनच्या सदस्यांनी किंवा येणाऱ्या सीझनच्या सदस्यांनी बाहेरचं काही आत घेऊन जाऊ नये आणि आतलं काही बाहेर घेऊन येऊ नये. तो खेळ आहे तो तिथल्या तिथे सोडावा आणि खूप आनंदाने मजेने सगळ्यांचे आपापसातली नाती आणि रिलेशन जपावीत. अशी एखादी गोष्ट तुला जी बिग बॉस सीझन 2 मध्ये आवडलेली होती आणि एखादी अशी गोष्ट जी अजिबात आवडलेली नव्हती? आवडलेली गोष्ट म्हणजे खूप आहेत तशा. मला एकतर माझा खूप जवळचा मित्र ह्या सीझनमध्ये कंटेस्टंट होता, ही गोष्ट मला खूप आवडली होती. माधव देवचके. आय वॉज व्हेरी मच रूटिंग फॉर हिम. न आवडलेली गोष्ट म्हणजे बिग बॉसनी स्वतःचेच अनेक नियम मोडले, स्वतःच मेकर्सनी. ही गोष्ट मला फार नाही आवडली मनापासून सांगायचं तर. बाहेर गेलेल्या कंटेस्टंट्सना 15-15, 20-20 दिवसांनी पुन्हा आत आणणं वगैरे हे मला फार पर्सनली आवडलेलं नाही आहे. म्हणूनच ॲक्च्युली मी शो बघणं थांबवलं. मैत्रिणी, तुला कसं वाटतंय की आता कोणीतरी पार्टी होस्ट केलेली आहे आणि तू पहिली अशी कंटेस्टंट होती की घराच्या बाहेर पडलेली होती, पण आता हे सगळे पुन्हा भेटल्यावर काय सांगणार? डेफिनेटली मला खूप छान वाटतंय कारण बिग बॉसचे जरी मी 2 आठवडे घरात होते तरीसुद्धा बिग बॉसचा एक वेगळा एक्सपिरियन्स असतो जो लाईफ टाईम आपण म्हणू शकतो आणि सगळेजण आत्ता भेटतील तेव्हा ते सगळ्या जुन्या आठवणींना उजाळा मिळेल. तर मला खूप छान वाटतं इकडे येऊन. सर, आज स्मिता मैम ने ये होस्ट किया है सबके लिए, हिंदी में कुछ नहीं, सबके लिए बिग बॉस 1, 2 दोनों मिलेंगे साथ में. कैसी फीलिंग है आप लोग क्या कहना चाहिए? बिल्कुल वी आर एक्साइटेड टू सी ईच अदर क्योंकि सीज़न 1 वाले हम जितने भी दोस्त थे वो भी बहुत कम बार मिलते हैं क्योंकि भगवान की कृपा से हर कोई बाहर आने के बाद बिज़ी हो गया. हर एक के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे बाहर काम था और हर एक के लिए था. उसी तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि सीज़न 2 के भी जितने कॉन्टेस्टेंट हैं उनको भी अभी बाहर आने के बाद बहुत कुछ शोहरत और बहुत कुछ काम मिलना चाहिए. स्मिता ने ये जो पार्टी होस्ट की इसके लिए हम उसके आभारी हैं
और धन्यवाद करते उनको. बर चल ते जरा दरवाजा नीट लाव. बंदच आहे बंदच आहे का आवाज? तरी एवढा आवाज. बॉस बिग बॉसच्या घरी राहण्याची मजा न्यारी. इथे जमते दोस्ती यारी, कोणी करे मारामारी. बिग बॉसच्या आदेशांचे सर्व करती पालन. सगळे सदस्य म्हणती तुमच्यासाठी काय पण, कुठे पण, कधी पण, किती पण, तुमच्यासाठी काय पण. तुम्ही लई भारी बिग बॉस, तुम्ही घरोघरी बिग बॉस. अरे घरात दारात कॉलेज शाळेत कोणाची चर्चा. अरे उन्हात तानात पाऊस धारात कोणाची चर्चा. अरे सीझन पहिला सीझन दुसरा कोणाची चर्चा. आपला मराठी बिग बॉस सीझन 1-2. आपला मराठी बिग बॉस, आपला मराठी बिग बॉस. क्या बात नाही मैम यहाँ पे हाँ मेरा हो गया भाई. नॉट रियली. मुझे स्मिता ने जो इनिशिएटिव लिया है कि सीज़न 1 एंड सीज़न 2 बिग बॉस should I start? Close the door actually. हाँ नॉट रियली, क्योंकि एक्चुअली स्मिता ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि बिग बॉस मराठी सीज़न 1 के और सीज़न 2 के सब कॉन्टेस्टेंट्स आने वाले हैं, मिलने वाले हैं. और मैं बहुत एक्साइटमेंट में रही इतने 2-4 दिन से कि उन्होंने इनवाइट किया है. और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट एवरीवन. एक्चुअली सीज़न 1 के बहुत कंटेस्टेंट्स मेरे पहचान के हैं और सीज़न 2 को के कंटेस्टेंट्स को मैं पहली बार मिली थी घर के अंदर. तो आज पहली बार उनको रियल लाइफ में मिलने वाली हूँ. एंड आई थिंक इट विल बी फन टू क्या बोलते हैं कि उनको थोड़ा सा मैं परख लूँगी अच्छे से. और हाँ एक्चुअली स्मिता नहीं होना है तो मेरा एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा. गेम भी पसंद आया. ज़रूरी नहीं है झगड़े लफड़े करना वहाँ पे. तो जो मेरा नेचर है उस हिसाब से मुझे फाइनेंस बना दिया बहुत अच्छा. Everyone, you start from here. तो मुझे लगता था कि क्या करूँगा. फिर मैं बिग बॉस में बात की कि बिग बॉस ये मेरा नहीं लाइक We have a special saying about this line. Crazy people from the crazy house are there. सामने देखना. तुमचा कॅमेरा कुठे आहे? मराठी नाही. मी पण मराठीमध्ये बोलत आहे. अरे वाह, मराठी भी हिंदी चालेल. ओके ओके. तर ठीक है. तो आज यहाँ पे हम बिग बॉस सीजन 1 मराठी सीजन 1 सीजन 2 और
course Hindi season Hindi 12 season is here. जैसे कहते हैं all crazy people from the crazy house are getting together. हम लोग बहुत रिलेट कर पाते हैं एक दूसरे को, क्योंकि जो भी कुछ वहाँ पे होता है, जो भी हम लाइक एक्सपीरियंस करते हैं बहुत अलग है. सो वी हैव नॉट गॉट अ चान्स अँड अपॉर्च्युनिटी टू मीट टुगेदर. तर म्हणून आज असा विचार केला आहे की आपण एकत्र येऊया, एकत्र एकमेकांचे एक्सपिरियन्सेस शेअर करूया, आणि म्हणून एकत्र आलो आहे. आणि ऑफकोर्स माझे बाहेर सीझन 12मध्ये पण फ्रेंड्स आहेत, म्हणून त्यांना पण इन्व्हाइट केलं आहे. कारण हा जो अनुभव किंवा हा जो एक सेलिब्रेशन आहे पूर्ण बिग बॉस सीझनचा, हा एक वेगळा सेलिब्रेशन आहे आणि वेगळा अनुभव आहे. म्हणून हिना पण आहे आणि जसलीन पण आहे. हिना, आर यू एक्सायटेड टू बी हिअर? ओ आय एम व्हेरी मच एक्सायटेड. मी खूप एक्सायटेड आहे. म्हणून तू जेव्हा मला फोन केलास मी होच म्हणाले. मी आजच आले बाहेर, आजच मुंबईमध्ये आले. अच्छा, आणि आय जस्ट लँडेड अराउंड 4:30 अँड आय वॉज लाईक आय हॅव टू गेट डेट अप अँड कम टू युअर पार्टी. दॅट वॉज मोर इम्पॉर्टंट. ॲक्च्युली असं पण आहे की आम्ही भेटू शकलो नाही. आतमध्ये जेव्हा होतो तेव्हा ऑफकोर्स बोलता आलं नव्हतं आम्हाला. तर असं वाटलं की दिस विल बी नाईस अपॉर्च्युनिटी फॉर अस टू कॅच अप अँड कनेक्ट अँड टॉक. Absolutely. आय वुड रिअली थँक यू. एंड आई थिंक हिंदी बिग बॉस एंड मराठी बिग बॉस में सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क है. जितने सारी चीज़ें जो घर में होती हैं वो पागलपनी हो रहा होता है और बहुत ही डिफिकल्ट है उस घर में रहना. मैं हमेशा से ये बोलती है कि जब मैंने ये एक्सपीरियंस किया, और हिना को मैं पहले से जानती हूँ, स्मिता को जानती हूँ, मेघा को मैं जानती हूँ. तो सीज़न भले ही सीज़न 1 सीज़न 2 मराठी बिग बॉस का ही सक्सेस पार्टी है, लेकिन यार हिंदी वाले भी आ सकते हैं. Of course, नहीं, ये तो कोई बात नहीं. It was definitely for Big Boss only, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि crazy house with crazy people who can connect with each other. That was the whole idea. Yeah. So this is Big Boss success party. Yes, absolutely. Big And I'm Boss. very happy to be here, Smita. Thank you for being here. Thank you. जसलीन, टेल अस बिग बॉस सीजन 1 एंड 2 में मराठी में आपको क्या चीज़ पसंद आई या क्या ज़्यादा आपको अच्छा लगा? सीजन 1 मैंने फॉलो नहीं किया था. सीजन 1 के बारे में जो मुझे मेघा ने बताया, मुझे उतना ही पता है कि कितने डिफिकल्ट टास्क होते थे. वैसे टास्क तो वही होते हैं सारे, सभी इक्वली डिफिकल्ट हैं. इतना आसान नहीं है उस घर में रहना. सीजन 2 मैंने फॉलो किया बिकॉज ऑफ हिना, एंड हिना को मैं पहले से जानती हूँ. हमने कितने शोज किए साथ में यार. सो हिना की वजह से मैंने देखा, और ऑनेस्टली वही लोग हैं. और घर में जिस तरह से अगर एक कन्फाइंड जगह पर अगर आपको बंद कर देंगे तो कैसे वो, इट्स ह्यूमन नेचर, कैसे वो बिहेव करेगा वो सेम ही, चाहे वो हिंदी हो या मराठी हो. टास्क वही है, उसी तरह से आप टॉर्चर हो रहे होते हो. और आपके जो सारे दुश्मन घर में बन जाते हैं वो आपको परेशान कर रहे होते हैं. तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, और कैसे वो हैंडल करते हैं. वो बिग बॉस चाहे 1 हो, ये इनका सीजन हो या हमारा हिंदी सीजन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. इट्स ऑल द सेम. इट्स ऑल अबाउट बिग बॉस. बिग बॉस. हिना, तुला कसं वाटते एकूण आता सगळेजण आता हळूहळू तुझे फ्रेंड सुद्धा आता यायला लागलेले आहेत. फर्स्ट सीझनची सगळी मंडळी आहेत, काय सांगशील? दो मी मराठी इंडस्ट्रीमधून असून तरीसुद्धा मला ते मराठी लोकांनी एक क्या म्हणतात अपना बनाया है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा है. इट इज़ नॉट दैट ईजी कि मैं हिंदी इंडस्ट्री तमिल तेलुगु करते करते मैं मराठी में आई थी. और सो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा. बट जो हिसाब से मेघा आई थी घर पे, स्मिता आई थी, ये लोग सब लोग सही एंड एवरीवन, जब ये लोग आए ना तो देखो एक स्माइल थी उनके फेस में, और मुझे जो हिसाब से उन्होंने ग्रीट किया ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड आई थिंक मैं अभी महाराष्ट्र की लड़की हो चुकी हूँ, और मैं पक्का मराठी, मैं सोच भी रही हूँ मराठी से ही शादी कर लूँ यार. एंड वन थिंग आई लाइक टू मेंशन हियर, हिना जो बिग बॉस में जा रही थी तो सबसे पहले जिसको उसने बताया था वो मैं ही थी. तो मुझे ही पता था. उसने कहा था जसलीन प्लीज मुझे कुछ क्या tips करूं? बता, मैं क्या करूँ. मैंने इसको यही बात बोली थी ना, जस्ट बी योरसेल्फ. जैसी तू जेव्हा है वैसी ही रहना. That's जेव्हा it. मला हिंदी बिग बॉससाठी आला होता, मी ॲक्च्युली अजिबात मला इच्छा नव्हती बिग बॉसमध्ये जायची, कारण की मी नेहमी भांडण हे सगळं बघून मला खूप त्रास व्हायचा. मी अजिबात कोणाशी भांडण करत नाही आहे, कधी मी वरचं टोनमध्ये कोणाशी बोलत नाही आहे. सो मला हे खूप वाटत होतं की नाही, मी बिग बॉससाठी नाही बनली आहे. बहुतेक तिथे फक्त भांडण होतं, प्रेम वगैरे काहीच नसतं. सो बट देन जेव्हा मराठी आलं, मी सांगितलं आता हे एक अपॉर्च्युनिटी आहे मराठी इंडस्ट्रीमध्ये एस्टॅब्लिश करण्यासाठी स्वतःला. सो मी आधी जेव्हा मला आलं आणि ते कन्फर्म झालं नव्हतं, मी हिला येऊन प्रश्न विचारला की बिग बॉसचं घर
सतत भांडणच होतात की वेगळं काही असतो त्याच्यात. त्यात टेन्शन घेऊ नकोस, इट इज अ फन ओव्हर देअर. एक वेगळं एक्सपिरियन्स भेटेल तुला, वेगवेगळे लोक भेटेल तुला, एक मैत्रिणी होईल, मित्र होईल. तो त्या घरात तसं घडलं नव्हतं, पण जसं मी त्या घराच्या बाहेर इव्हेक्शन ज्या दिवशी माझं झालं होतं त्याच्या एका आठवड्यात खूप लोकांनी मला सांगितलं ना जे काही घडलं या घरात, पण आपण बाहेर पडल्यावर मी नक्कीच तुझ्याबरोबर मैत्रीण ठेवणार आहे. सो आय थिंक तो त्या प्रवासात इतकं माझं त्यांच्याबरोबर झालं नाही. सगळ्यांबरोबर ओके होतं आणि सगळ्यांबरोबर भांडणसुद्धा होतं आणि ते मित्रा आणि मैत्रिणीमध्ये होणं खूप अपेक्षित आहे. सो आय थिंक आय हॅव अर्न्ड अ व्हेरी खूप क्लोज फ्रेंड्स नाव. तुम्ही बघितलं असेल की मी बाहेर पडल्यानंतर सगळ्यांचे माझे फोटोज आहे इंस्टाग्रामवर. शिव, वीणा, स्मिता, सई, जसलीन अँड एव्हरीबडी, मेघा धाडेबरोबर पण. सो आय थिंक आय एम व्हेरी हॅपी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस बिग बॉस हाऊस आणि त्यामुळे मला खूप लोकांचं प्रेम भेटलं. प्रेक्षकांचं तर नेक्स्ट लेवलवर भेटलं मला. थँक्यू. म्हणजे आज पार्टी का स्मिता कोणकरने ऑर्गनाईज केली. हो. स्मिता कोणकर मधलं एक असा एखादा म्हणजे क्वालिटी जी तुला खूप मनापासून भावते अँड यू हॅव गॉट इन्स्पायर्ड विथ दॅट क्वालिटी. सी स्मिता कोणकर, आय हॅव फॉलोड सीझन 1. मी फॉलो केलं होतं जेव्हा मला हे कळलं की मी जाते. सो ऑब्व्हियसली मी तिला बघितलं आणि तिच्यामध्ये मी एक मला स्वतःला मी बघितलं होतं, कारण की शी इज व्हेरी, तिचं पण मराठीमध्ये थोडं होतं तर माझं पण होतं आणि त्यात तिचं जे प्रेमळपणे लोकांशी बोलणं हे आणि लोकांनी बॅक बिचिंग केली होती तिच्याबद्दल, माझ्याबद्दल पण झाली आहे. सो आय रिलेटेड ॲक्च्युली अ लॉट विथ हर अँड आय थिंक आम्ही स्पेशली आम्ही लोक ट्रेंड सेट करतो या इंडस्ट्रीमध्ये. सो आय थिंक ग्लॅमरस विथ अ प्युअर हार्टेड गर्ल इज व्हेरी रेअर आणि हे भेटले आता मराठी इंडस्ट्रीमध्ये. हो, मला इनफॅक्ट सांगितलं होतं सीझन 2 मध्ये हू डू यू थिंक इज तुझ्यासारखी कोण वाटतंय का, कोण हू यू कॅन रिलेट टू. तर मला मी तेव्हा अजूनही मी सांगते मला 3 जण मी खूप रिलेट करायची, कारण माझ्यातले खूप गुण मलाशी माझ्यातले त्यांच्यातले माझ्यात वाटत होतं. ते म्हणजे एक तर शिव, हिना आणि ऑफकोर्स किशोरीताई, या तिघांचे खूप मला क्वालिटीज सगळेजण म्हणायचे. म्हटलं हो, इवन आय कॅन रिलेट टू देम. सो ऑफकोर्स आय कुड डेफिनेटली लाईक सो मच रिलेट टू हर. हे मी पण मराठी बोलते मी पण करणार आता बिग बॉस मराठी. हो, करा. थर्ड सीझन आता मी पण करणार. मराठी फिल्म करणार का जसं? हो नक्की. कोणासोबत काम करायला आवडेल? आय डोंट नो, मराठी डिरेक्टर्स जो जितने सारे, इवन महेश मांजरेकर जी, ऑफ कोर्स विथ हिम एंड दे मराठी आर्टिस्ट आर सो टैलेंटेड यार. उनके सबके साथ काम करना है मुझे. कोण टॅलेंटेड वाटतं? अरे बहुत सारे. अच्छा, लगेच जागा लगेच स्टार्ट नको होता. बहुत अच्छा गाना लगी है. अरे सेलिब्रेशन टाइप है तो स्मिता के लिए और सबके लिए. चलो ठीक है, सबको वेलकम करते हैं. बैठी जाने जा, शौक से लीजिए जी इश्क के इम्तिहान, आइए मेहरबान. थैंक यू. लवली. थैंक यू. अच्छा, फोटो में Smita was known for her outfits. Definitely credit goes to her, not to me, क्योंकि उसने उतनी अच्छी तरीके से उसको कैरी किया है और उसने उसको जस्टिफाई भी किया है. उसने उसके कंफर्ट जोन के बाहर भी पैर रखा है उस चीज़ के लिए. So hats off to her. मैं तो मुझे मार देती. No, but उसने सारी एक्सेसरीज सब कुछ की है. येस ऑफ कोर्स, बट बहुत बड़ा आ जाता है. बहुत इम्पोर्टेंट होता है सिर्फ सिलेक्ट करना या
ये सब करना उससे भी ज़्यादा मुझे बहुत मुश्किल लगता है वो पैकिंग एंड अनपैकिंग। और जो एक दिन रात पहले जो जिस तरह से पैकिंग इन लड़कियों ने इसकी और इसी टीम ने मुझे करके दी थी, आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम। आई थिंक दे हैव वर्क रियली हार्ड। मैंने उनको सिर्फ 3 या 4 दिन दिए थे पूरे सीजन की स्टाइलिंग और पूरे सीजन के कपड़े तैयार करने में। तो राइट फ्रॉम क्लोथ्स टू एक्सेसरीज टू एवरीथिंग वाज रियली पिक्ड अप, हैंड पिक्ड बाय देम एंड पैक्ड बाय देम। तो इन 2-3 दिन में इतने 100 दिन का काम करना या 100 दिन के कपड़े इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है। और आई थिंक विच वाज एन एक्सीलेंट जॉब, थैंक यू। एंड आई थिंक everybody is talking, I think everybody loved my clothes. Yeah, because of her I got Big Boss Hindi. How can that go wrong? Because of her, Megha gets to free start. So that's how my work journey has been, starting from her. Yes, and Ahmed Khan. Yes, till Ahmed Khan Najbali. And success is even after 1 year, एक साल के बाद भी I met some people while I was traveling, of course Indians but not in India, and they kept talking about Big Boss and they kept talking about my clothes and styling as well. So all credit goes to her. रीता, आपकी करंट प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। Current, I'm working on Najbali. I'm styling Judge Ahmed Khan for that. And let's see, अभी आगे और बहुत कुछ है. So as and how it comes, it's that way. What is your take on Big Boss 1 and 2? Oh, he saw the entire season because of Her, because of her. और मुझे मराठी नहीं समझ में आती, फिर भी मैंने पूरा देखा और मैंने समझा और मैंने मराठी भी सीखी because of her and Big Boss. Yes. Definitely, and trust me, they are like my strong backbone. मैं तो बहुत सारा काम करो, प्लीज ये करके दे दो, तो करके दे दो, ये edit करके दे दो. So there's a lot of things which happen behind the scene, and I think they are one of the strongest teams like who are standing with me, get strong, rock hard, strong behind me. रीचा, बिग बॉस 2 सीजन 2 मराठी में कौन सा किसी का कॉस्ट्यूम स्टाइलिंग पसंद आया है, नहीं पसंद आया? प्रैक्टिकली अगर देखने जाए जितना टॉक अबाउट स्मिता थी फॉर बिग बॉस सीजन 1, आई डोंट थिंक बिग बॉस सीजन 2 वाज दैट टॉक्ड अबाउट इन टर्म्स ऑफ क्लोथ्स. Yes, but somewhere nearby I like Kishorita's styling, the way she carried herself. So I have followed her styling a bit. Kishorita is here. Yes, you can come. So definitely I have loved her styling. The way she's carried herself with confidence. You know, it's like age is not a barrier. She still portrayed herself very confident and very stylized, and that's what I feel. She was nearby to Smita, but I don't think anybody else I would give credit for styling at least. किशोरीताई काय सांगायचं यावर? Oh, I'm flattered. Look at you here. I'm really flattered and thanks for that appreciation. But I actually follow only my instincts. मला असं मी फॅशन फार फॉलो नाही करत. मला वाटतं की मला जे सूट होईल ते मी कॉन्फिडेंटली कॅरी करू शकते, तर मी ते कॅरी करू शकते. I have styled her for the Big Boss party. She was wearing my outfit. So yes, I have styled her. And I liked her costumes also a lot. So out of that, I could select one for the Big Boss party, and yes, I was posting that. So that's how it works. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. Pass on. जो प्रश्न मराठी विचारला मराठी बिग बॉसची फर्स्ट विनर आहे गेल्या सीझनची, आणि या निमित्तानं खरं तर दोन्ही सीझनचे सगळे कंटेस्टंट किंवा हिंदीचे कंटेस्टंट पण आहेत, काय भाव आहे याविषयी सांगा. ऑफकोर्स आय एम सुपर हॅपी, कारण जेव्हा स्मिताच्या डोक्यात हा विचार आला होता की आपण असं करूया का, आपण दोघं सीझनचे कंटेस्टंट्सला बोलवूया आणि एक गेट टुगेदर करूया. आपण सगळे बऱ्याच दिवसात भेटलो नाही आहोत. सो मी तिला म्हटलं हो कल्पना चांगली आहे. मग मी तिला म्हटलं की जसलीन कुंडीची आता मैत्रीण झाली आहे, आणि इनफॅक्ट सीझन 12चे पण माझ्यासोबत जे होते कंटेस्टंट तेही आता स्मिताचे मित्र आहे. तर मग मी तिला म्हटलं अरे नेकीवर पूछ होऊन जाऊ दे, आपण भेटूया सगळ्या आणि मज्जा कोणाला भेटण्यासाठी उत्सुक आहेत जास्त? पार्टी ऑफकोर्स मी सगळ्यांना भेटण्यासाठी उत्सुक आहे, आणि सगळेच फ्रेंड्स आहेत.
सीझन 1चा आता सई पुष्टी वगैरे तर मला नेहमी भेटत असतात किंवा जसलीन तर मला नेहमीच भेटत असते, पण इवन आजताच सीझन 1मध्ये मला जो माझा कंटेस्टंट होता तो नेहमी भेटत असतो. सगळेच आम्ही ॲक्च्युली टचमध्ये असतो, रेग्युलरली टचमध्ये असतो, आम्ही सतत भेटणं चाललेलं असतं. पण हां, किशोरीताईंना भेटायचं तर किशोरीताई आल्या आहेत. मी खूप सपोर्ट पण करत होते किशोरीताईंना, तर मला त्यांना भेटण्याची खूप उत्सुकता होती. सो ऑफकोर्स आता त्याही भेटल्या आहेत. सो सीझन 2चे कंटेस्टंट्स येतील त्याची जास्त उत्सुकता आहे, कारण सीझन 1चे आम्ही कंटेस्टंट ॲब्सोल्युटली रेग्युलरली टचमध्ये असतो. बरं, या कॉन्सेप्टविषयी जेव्हा तुला स्मिताने सांगितलं की सगळे बिग बॉस गेट टुगेदर आहे, सॉरी काय विचारलं? या गेट टुगेदरमध्ये जेव्हा स्मिताने सांगितलं तुला तेव्हा काय फिलिंग होती की आता सगळे एकत्र भेटले? ती सगळ्यात पहिला कॉल तिने मलाच केला होता की मेघा, माझ्या डोक्यात असा काहीतरी प्लॅन चालू आहे, आपण काय करूया. म्हटलं अरे करूया, मजा येईल. आणि आतापर्यंत असं कधी झालं नसेल की 2-2 सीझनचे कंटेस्टंट असे एकत्र येऊन पार्टी करतायत. सो आज सगळ्यांनाच म्हणजे आम्हाला तर मजा येणारच आहे, पण सगळ्यांनाच ती ट्रीट आहे आणि सगळ्यांनाच मजा येईल. सो आम्ही नेहमी म्हणजे जेव्हा सीझन बघत होतो, सीझन 2 बघत होतो, तेव्हा कंपॅरिझन चालायचं आमचं की अरे आमच्या वेळेस असं होतं, तुमच्या वेळेस तसं होतं. तर ते त्यावेळेस ते सगळं डिस्कस करण्यासाठी आणि बोलण्यासाठी सीझन 2चे कंटेस्टंट आमच्या सोबत नसायचे, पण आज ते प्रत्यक्ष समोर असणारे, आमच्या सोबत असणारे. सो आज 1-on-1 आमचे सगळे डिस्कशन्स होतील, मज्जा होईल आणि खूप धमाल करणार आहे, खूप धमाल करणार आहे. स्मिता, कॉन्सेप्ट झालं कोणाची आयडिया होती सगळ्यांचं गेट टुगेदर? स्मिताचीच ऑफकोर्स. ॲक्च्युली मला खरंच भेटायचं होतं सगळ्यांना. आता 1 वर्ष झालं आहे. मागची पार्टी मागच्या नोव्हेंबरमध्ये झाली होती आणि म्हटलं की आम्ही पण भेटू, तुम्हाला सगळ्यांना पण भेटता येईल. तर इन जनरल म्हणलं की चला लेट्स पार्टी. वी नीड वेन यू नीड टू पार्टी किंवा वेन यू नीड टू गेट टुगेदर, आय थिंक एनी ओकेजन इज गुड. पण मी स्पेसिफिकली आय मेड शुअर की ह्या पार्टीमध्ये नुसते बिग बॉस रिलेटेड फ्रेंड्स असतील, तर बाहेरचे तुम्हाला बाकी बॉलिवूड किंवा बाकीचे टेलिव्हिजन आर्टिस्ट जे माझे फ्रेंड्स आहेत ते तुम्हाला जास्त दिसणार नाही. फक्त जे क्लोज बिग बॉसच्या रिलेटेड आहेत किंवा आमच्या सगळ्या बिग बॉसच्या जवळचे पण आहेत. स्नेहा कुठे आहे? शेजारीच आहे. भावी कंटेस्टंट असेल, भावी कंटेस्टंट, बिग बॉसची भावी कंटेस्टंट आहे, बिग बॉसची भावी विनर. आणि पण म्हणजे मी तिला शी इज बीन देअर फॉर आय थिंक फॉर अ लास्ट इव्हेंट आणि मी कनेक्टेड डिफरंट लेवल. तर मी तिला बिग बॉस टीममेट अशीच कन्सिडर करते. त्याचं रिझन एक आहे असं की स्नेहा जी आहे ती बिग बॉसची भयंकर मोठी फॅन आहे आणि प्रत्येक सीझन मग तो हिंदी असो मराठी असो एवढं रिलिजियसली स्नेहा जेवढं फॉलो करते आणि त्याच्याबद्दल ट्विट करत असते डे टू डे. म्हणजे तिला बिलकुल भीती वाटत नाही की कोणी आपल्याला ट्रोल करेल, कोणाला सपोर्ट केल्यामुळे किंवा कोणाला अपोज केल्यामुळे ट्रोल करतात. मला खूप जास्त ट्रोल करतात. बिंदास बोलत असतो बिग बॉस विषयी ट्विटरवर, तिच्या इतर सोशल मीडिया हँडल्सवर. ती बिग बॉसच्या कंटेस्टंटपेक्षा पण जास्त बिग बॉसची Thank you. Thank you. Megha, Thank you.
संध्याकाळचा मेघा one more one नीलम एक मिनिट